ओम शांति 12 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको साहेब जादे अर्थात बाबांकर संतानरु शाहजादा बा राजकुमार हेबार अछि। सेथिपाई जोगर यात्रा द्वारा निजर विकर्म को भस्म कर। तुमको साहेबजादे अर्थात बाबांकर संतानरु शाहजादा बा राजकुमार हेबार अछि। सेथिपाई जोगर यात्रा द्वारा निजर विकर्म को भस्म कर। प्रश्न केउ गोटिए विधि द्वारा तुमर सबु दुख दूर होई जाउछि? केउ गोटिए विधि द्वारा तुमर सबु दुख दूर होई जाउछि? उत्तर जेतेबेले तुमे निजर दृष्टि को बाबांक दृष्टि सहित मिसाउछ सेतेबेले दृष्टि रे दृष्टि मिसिबा द्वारा तुमर सबु दुख दूर होई जाउछि। कारण निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाइबा द्वारा सबु पाप कटि जाउछि। एहा हेउछि तुमर जोगर यात्रा। तुमे देहर सबु धर्म को छाड़ी बाबांको मने पकाउछ जहा द्वारा आत्मा सतो प्रधान होई जाउछि। तुमे सुख धामर मालिक होई जाउछ। ओम शांति। शिव भगवान उवाच निजको आत्मा मने करी बस। शिव बाबांकर आज्ञा हेउछि शिव भगवान उवाच अर्थात शिव बाबा बुझाउछंती हे पिला माने निजको आत्मा मने करी बस। काहींकि ना तुमे सबु एक पितांकर संतान परस्पर भाई भाई अट। तुम मानकु एक बाबांक ठारु ही वर्षा नेबाकु हेबो। ठीक जेपरि 5000 वर्ष पूर्वरु बाबांक ठारु वर्षा नेइथिल। तुमे आदि सनातन देवी देवता मानकर राजधानी रे थिल। तुमे सूर्यवंशी अर्थात विश्वर मालिक किपरि होई परिबो ताहा बाबा बसे बुझाउछंती। मोती अर्थात निज बाबांको मने पकाओ। तुमे सब आत्मा माने परस्पर भाई भाई अट। उच्चरु उच्च भगवान हेउछंती जणे। सेही सत्य साहेबंकर तुमे संतान माने हेउछ साहेबजादे अर्थात राजकुमार। बाबा एही कथा बुझाउछंती जे तांकर श्रीमत अनुसार बुद्धिर जोग लगाइले तुमर सबु पाप कटि जीव, सबु दुख दूर होई जीव। बाबांक सहित जेतेबेले आमर आखि मिसी जाए सेतेबेले सबु दुख दूर होई जाए। आखि मिसाइबार अर्थ को मध्य बाबा बुझाउछंती। निजको आत्मा मने करी बाबांको स्मरण कर। एहा ही हेउछि जोगर यात्रा। एहाको जोग अग्नि मध्य कुहा जाए। एही जोग अग्नि द्वारा तुमर जन्म जन्मांतरर जे पाप सबु रहिछि ताहा भस्म होई जीव। एहा हेउछि दुख धाम। एठारे समस्ते नरकवासी अटंती। तुमे माने बहुत पाप करिछ। एहा को कहा जाउछि रावण राज्य। सत्य जुग को कहा जाए राम राज्य। तुमे एपरि भाबरे बुझाई परिबो। केते भी बड़ सभा बसी थाउ भाषण करिबारे किछि असुविधा नाही। तुमे तो भगवान उवाच बोली कहि चलुछ। शिव भगवान उवाच आमे सबु आत्मा माने तांकर संतान भाई भाई अटु। बाकी श्रीकृष्णकर केही संतान थिले एपरि कुहा जाई परिबो नाही। तांकर एते राणी मध्य नथिले। कृष्णकर तो स्वयंवर हेला परे नाम ही बदली जाए। हाँ एपरि कुहा जाई परिबो जे लक्ष्मी नारायणकर संतान संतति थिले। राधा कृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हुअंती। तेबे जाई तांकर गोटिए संतान होइथाए। पुणी तांकर राजत्व चले। तुम पिला मानकु एबे मते मने पकाइबाकु हेबो। देहर सबु धर्म को त्याग करी केवल बाबांकु मने पकाइले तुमर सबु पाप कटि जीव।
ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ନର୍କରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହି ଡାକି ଆସିଛ। ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ପତିତ କଳି ଯୁଗରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ହେଉଛୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି। ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାବଣ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହେବ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେପରି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ବୋମା ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ରିଫାଇନ୍ ବା ମାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରିହର୍ସାଲ ବା ପୂର୍ବାଭିନୟ ହେବ। ପୁଣି ଫାଇନାଲ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ତ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଭାଷଣ ଆଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଦରକାର ଶିବାୟ ନମଃ। କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ତାହା ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲହୁଣୀ ଆଦି ଖାଉଥିଲେ, ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ଏହା ତ ମହିମା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସିରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ଲାନି। କିନ୍ତୁ ତମଃପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ନିରାକାର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ସେହି ନିରାକାର ବାବା ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେଉଛି ଅସୀମ ସୁଖ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ। ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ ହେଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କହିବା ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶିବ ତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହୋଇଥାଏ, ରାତ୍ରିରେ ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କର ରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତ ବେଳାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ ପ୍ରଭାତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ଭୋର 2ଟା 3ଟାକୁ କୁହାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସୁମରଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 12ଟାରେ ବିକାରରୁ ଉଠି କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। 12ଟାକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରି 2:30ଟାରେ କେହି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। 3ଟା 4ଟା ସମୟକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଠି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ବେଳା କିଛି ବି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ପଛରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ସବୁଠାରୁ ମିଠା ବାବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତେବେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ତାହା କେବଳ 15 ମିନିଟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ବେହଦ୍ର ବାବା, ଯିଏକି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ସବୁ ବିକେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ କିଛି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପର୍ବ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଅସୀମ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଲଢ଼େଇ, ମୃତ୍ୟୁ, ବୈଧବ୍ୟ, ଜୀବଘାତ କରିବା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଅପାର ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ 5000 ବର୍ଷର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ସେମାନେ କିପରି ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ଏପରି କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଦେବା ନେବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଥିବା ସମୟରୁ ହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି। ଏଠାରେ ହେଉଛି ହିଁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆଖି ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ କେହି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଦୁଃଖଧାମ ସୁଖଧାମ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସବୁକିଛି ପତିତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତାକୁ ଜିତିଲେ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସୁଖ ଧାମର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସେମାନେ କେତେ ବି କନଫରେନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ଡାକିଲ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ଅପରମ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅପକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛ କି ଏହି ପତିତ ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ଆସ, ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସ। ମୋତେ ବି ରଥ ତ ଦରକାର ନା, ପବିତ୍ର ରଥ ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବ? ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ, କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୃହସ୍ଥ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୀତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି ତ ମାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋମୁଖ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ। ତେବେ ଇଏ ତ ମାତା ପିତା ହେଲେ, ପୁଣି ମାତାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମା କାଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ କାହାର ଶରୀର କଳା ହୋଇଥାଏ କି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କାମଚିତା ଉପରେ ଚଢ଼ି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କଳାରୁ ପୁଣି ଗୋରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। କୋଟିଏରୁ କେହି ଜଣେ ଏବଂ ସେହି ଜଣକ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଥିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ସଭାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ, କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସଭାରେ କେହି ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଅ, ପାଟି କର ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସିବ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ତୁମେ ତ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାଣିନାହଁ। ବାବା ଭାରତକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ କେବେ ଆଉ କିପରି କରିଥିଲେ, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇଦେବୁ। 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି ଯାହାକୁ କି ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ ପାପାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି ଯାହାକୁ କି ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ସୁଖ ଧାମ କରିବା ପାଇଁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ସୁଖ ଧାମ କରିବା ପାଇଁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କ'ଣ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସହଜରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ବିଜୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବ ତେବେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର, ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର, ପ୍ରତିଦାନେ ଚାହେଁ ଖାଲି, ପ୍ରତିଦାନେ ଚାହେଁ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର, ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର। ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର, ବାବା ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ଭରପୁର, ବାବା ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ଭରପୁର, ତାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଜ୍ଞାନର ପାରାବାର, ତାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଜ୍ଞାନର ପାରାବାର। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କୁସୁମର, ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର, ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର। ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କର, ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କର, ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଭର, ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଭର। ବେହଦର ସେବା କରି, ବେହଦର ସେବା କରି ହେବା ପତି ଘର, ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର, ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର। ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ତୁଳି ଧରି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ତୀର, ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ତୁଳି ଧରି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ତୀର, ମାୟାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ହେବା ଆମେ ମହାବୀର, ମାୟାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ହେବା ଆମେ ମହାବୀର। ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖଦାତା, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖଦାତା ବାବା ତୋ ମୋହର, ବାବା ତୋ ମୋହର, ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି
ବାବା ତୋ ପୟର ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର ପ୍ରତିଦାନେ ଚାହେଁ ଖାଲି ପ୍ରତିଦାନେ ଚାହେଁ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର ସବୁ କିଛି ଅର ପୁଛି ବାବା ତୋ ପୟର